celebrating the social, economic, cultural, and political achievements of women. The day also marks as a call to action for accelerating gender parity. We, the Project Cell Foundation, are going to celebrate this auspicious day organized by our director Mrs. Sima Purkaistaroy. Start our Women Forum on our theme that is Choose to Challenge with our three eminent guests. Now, it's time to introducing our guest of the evening. Our first guest, Mrs. Nivedita Tarafkar. She is a senior dance teacher of Delhi Public School, Guwahati, classical dancer and choreographer and the winner of Vocational Excellence Award from Rotary Club of Guwahati 2021. Our second guest, Mrs. Debjani Patikar. By profession, she is a journalist, reporter of Hindustan Samachar and Purvanchal Prahari, and also honored by National Reporter Award. Our third guest, Mrs. Dipangita Mukherjee Khan. She is a writer, poet, anchor, actress, singer, social worker, and ex-government officer. She is the president of Agragami Mahila Samiti Guwahati. She has received many awards for her social work and writing and also nominated for Nari Shakti National Award. So ma'am, now we are going to ask few questions to you all. So please cooperate with us. Firstly, we would like to know from Nivedita ma'am that how you have come to into this dance profession. So what's your journey? Who is your inspiration? Can you share with us? Sure. First of all, I want to know my thanks to Shima Purkaistaroy. She has given me chance. It's my pleasure to come on this auspicious occasion, which is very important for every woman. Fair week, every day is Women Day. For particular day we celebrate that's for Women Day. I am basically classical dancer and choreographer and teacher. My dance journey started from my childhood. Actually, I was born and brought up in musical environment. So, artists used to come at our home regularly, and my auntie, she always organized monthly jalsa that in our home every month, So, from my childhood, I listening music regularly, and I loved to listen the music, and after that I started to enjoy and create the passionate on it, and music started creating the motion in my body and mind, and I think the love and passion make me a dancer. Inspiration, dance inspired me to be stronger and to be energetic and give me my own identity. My first guru, I started my dance at the age of 14 under the guidance of Shukla Guha from Malda. I started my study in dance with Kathak, and after 2 years I started to learn Bharatanatyam. My first Kathak guru is Shukla Guha from Malda, and then I learned Kathak from Sangeeta Chakki of Shiliguri and Kanun Shil from Kolkata, and now I am continuing my learning process Kathak under the guidance Sri Vijay Srivastav sir, and Bharatanatyam. After that I started Bharatanatyam under the guidance Sangeeta Chakki and
Anita Malik from Kolkata. Now I am continuing my learning process under the guidance Srimati Sujata Ramalingam ma'am, and continuing workshop, joining the workshop under the guidance Padma Vibhushan Guru Sharja Vaidyanathan and Rama Vaidyanathan and P.T. Narendran sir from Chennai and Janaki Nanganajan from Bangalore. So journey is continuing going on, learning process is going on. So actually I have completed my MA in sociology and social anthropology and completed my MPhil in area studies. I have the ambition to be a professor or teacher in sociology subject. I was taught sociology in Bengal, in one college. After coming to Guwahati, sociology is not in the university of Guwahati University. So I chose my second option, that is dance. I took the dance as a profession. First of I made one institution. After that I joined in DPS. I am continuing my journey in DPS and in my institution, Kinnada also. Thank you so much. Okay, ma'am. Now, अभी इस younger generation को आप कैसे inspire करना चाहोगे? I cannot inspire someone for dance because dancing is something which would be done by when he or she will feel the passion, real passion for it and real love for it. इंस्पिरेशन सबके अंदर रहता है, उसका इंस्पिरेशन को आगे बढ़ना उसका काम है, लाइमलाइट में लेके आना. We can share our experience only. We can share our journey in the field of dance, and we can teach the importance of the Indian classical dance. Indian classical dance is very rich cultural heritage. So it has the own value. We have to learn them the value only. और ऐसे देखो, क्योंकि हम लोग बोल सकते तुम करो, लेकिन ये अपना मन का चाहत है, वो करना चाहते हैं तो उसका अंदर है तो वो कर सकते हैं, है ना. तो यंग जनरेशन I just इंडियन क्लासिकल डांस के बारे में बोलना चाहती हूँ मैं. इंडियन क्लासिकल डांस मेंटेन द बैलेंस इन माइंड एंड बॉडी. It is very fruitful for the physical health also as well as mental health. So it improves the mental health and side by side physical health and increase the concentration and develop the creativity. So I think ये जो इंडियन क्लासिकल डांस है बच्चे लोगों को सीखना चाहिए and parents को भी वो समझना चाहिए कि it's very important. It has a value. Yes, okay, thank you. My second question is for the examining ma'am. As you are journalist by profession, so बहुत कठिनाई आते होंगे आपके लाइफ में. So tell us something about your experience and difficulties in your professional world. और आप एक लेडी होकर एक गर्ल को कैसे इंस्पायर करना चाहेंगे? सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म के द्वारा वुमेन्स डे के अवसर पर सभी महिलाओं को वुमेन्स डे के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और प्रोजेक्ट सेल फाउंडेशन को जो कि मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया वुमेन्स डे के अवसर पर. थैंक यू सीमा, थैंक यू सो मच. सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन, बेसिकली मैं पहले मेरा काम जो शुरू किया था एज ए टीचर, मैं टीचर को अभी भी हूँ. मेरे बेटी का जन्म होने के कुछ दिन बाद मुझे लगा कि मुझे
समाज के जो बहुत कुछ है उसके लिए लिखना चाहिए। तो किस तरह से लिखा जाए, तो मेरे दोस्त ने मुझे सलाह दिया कि आप पेपर में लिख सकते हो अपना जो आइडियाज़ है, आप जो सुधारना अगर चाहते हो कुछ चीज़ों को। तो मैंने बोला ठीक है। तो बोले कि इसके लिए तो तुम्हें प्रोफेशनली कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने ग्रेजुएट मास कम्युनिकेशन DMC किया है। उसके बाद बेटी तब छोटी थी, बहुत छोटी थी, मैंने किया। इसके बाद मैंने इस फील्ड में आ गई, लेकिन साइड बाई साइड में प्रोफेशन मेरा टीचिंग चलता रहा, अभी भी है। हाँ, बहुत कठिनाई तो है मैंने एक महिला के लिए इस प्रोफेशन में, क्योंकि सभी प्रोफेशन में एक दायरा होता है, इस प्रोफेशन में नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा खुला है। अगर आप थोड़ा सा भी चूक हो जाए तो आप एकदम नीचे गिर जाओगे, इस तरह का। तो मेरा बहुत ऐसा अभिज्ञता है, मतलब खट्टा भी है, बहुत मीठा भी है। तो मैं यंग जनरेशन को यही मैंने सलाह देना चाहती हूँ कि करो तुम अपने हिसाब, जो तुम्हें सही लगे वो करो, और जो तुम्हें सही नहीं लगे लेकिन तुम प्रेशराइज हो ये करने के लिए, वो मत करो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको मन नहीं चाह रहा है, लेकिन हमको प्रेशराइज किया जा रहा है, आपको यही लिखना है, आपको यही करना है, वो मत करो। अगर तुम्हें नहीं बनता है तुम छोड़ दो, दूसरा बहुत कुछ है। लेकिन अपने मन का जो सही लगता है, अपने मन से जो सही लगता है वही रास्ता चुनो, मैं वही सलाह देती हूँ यंग जनरेशन को। तो यही है। तो आगे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए मैम। आप जर्नलिस्ट हो, बहुत सारे फील्ड में आप काम करते हो। देखो, एक तो जर्नलिस्ट हूँ मैं, जेहेतु मैं मैरिड हूँ और मेरा फैमिली है, तो मुझे बैलेंस करना पड़ता है फैमिली और क्योंकि ये जो प्रोफेशन है, मेरा एक मैंने एडिटर हमेशा कहता है कि 24/7 मैंने बिजी शेड्यूल रहता है। सुबह भी नहीं है, रात भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब भी इंसिडेंट होता है हमको दौड़ना पड़ता है बस कभी, और तुम्हारे साथ कोई जाए या ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बेटी तो बहुत छोटी थी, तो मेरे मालीगांव चाड़ियाली में आग लगा था करीब 12 बजे रात को। तो ऑफिस से मुझे फोन किया, जो आप उसको कवर कीजिए, अब जाइए। तो मैंने मेरा हस्बैंड साथ हो लिया, क्योंकि रात के 12 बजे और अकेला में इतना सारा बहुत भयानक आग लगा था। मैंने पूरा बिल्डिंग जल गया था, मैंने डबल स्टोर बिल्डिंग था, जल गया था। तो मैं निकल गई वहाँ से। तो मेरी बेटी छोटी है, तो घर में अकेले वो सो रही थी, तो उसको बाहर से ताला मार के मैं गई थी। तो ये मुझे आज भी मतलब मुझे बहुत दर्द देता है कि कुछ भी इंसिडेंट हो सकता था उस समय, वो उठ सकती थी, गिर सकती थी, लेकिन कुछ ऐसा भगवान की दया से नहीं हुआ। लेकिन मुझे वो एक इंसिडेंट है जो आज तक मुझे एकदम हरा है, मैंने भूली नहीं है, कभी नहीं भूलूंगी। और ऐसा भी बहुत है, जैसे आज वुमेन्स डे है, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो मुझे देखता है वो बहुत अच्छा लगता है, ये आदमी अच्छा है, ये औरत अच्छा है, ये महिला अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो देखने में लगता है, जो जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं देता है। बहुत समय के बाद हमें रियलाइज होता है, हाँ मैंने गलत किया है, ये ऐसा नहीं था। ऐसा भी मैंने बहुत बार ट्रैप में फंस गई थी। आज वुमेन्स डे है, इसलिए मैंने अपना अभिज्ञता शेयर कर ली। बहुत ऐसा है जो वुमेन्स को ट्रैप के लिए, मैंने वुमेन्स को मैंने जर्नलिस्ट हो या मुझे और दूसरा फील्ड का पता नहीं है, लेकिन मैं अपने लाइफ में जैसा मतलब देखा है कि बहुत बार ऐसे मुझे आगे किया गया है, और मैंने बाद में मैंने लगा कि नहीं ये तो सही नहीं था, मैं फंसने वाली थी, लेकिन भगवान की कृपा से मैं इस तरह से अभी तक फंसी नहीं हूँ। लेकिन ऐसा बहुत बार मैं ट्रैप में पड़ी हूँ, मुझे हाँ ये इस तरह ऐसा, मतलब ये अभिज्ञता मेरे लिए बहुत भयंकर था। ये मैं खुल के मैं भी नहीं बात कर सकती, लेकिन ये बहुत समझ, मतलब सभी वुमेन हैं तो समझ गए होंगे। तो ये एक अभिज्ञता मैंने बहुत ही मतलब मैंने बहुत कड़वा अभिज्ञता है। और वैसे भी तो अच्छा ही है, जैसे सभी बुलाते हैं, सभी जर्नलिस्ट सभी बुलाते हैं, ये करते हैं, सम्मान देते हैं, ये तो अलग है, ये चैप्टर तो ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। लेकिन साइड बाई साइड इसका एक दूसरा रूप भी है। थैंक यू मैम।
Niparita ma'am, as you are the president of Agrawali Mahila Samiti, so মই আপোনাৰ পৰা এইটো জানিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া আমি ছোৱালী we are not safe no so আপুনি এইটো ভাবে কি মানে আপোনাৰ অপিনিয়নটো কি হয় আপুনি কি ক'ব বিচাৰে এইটো বৰ সুন্দৰ প্ৰশ্ন আৰু এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়াৰ আগতে মই আজি এই অহা কাইলৈ আন্তৰ্জাতিক মহিলা দিৱস আৰু আজি আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় সীমা পুৰকাষ্ট মোৰ সৰু ভণ্টিৰ নিচিনা সীমা পুৰকাষ্টৰ এই প্ৰজেক্ট ফাউণ্ডেশ্যনৰ যিগৰাকী ডাইৰেক্টৰ তেওঁলোকে মানে এইখন মঞ্চত আমাৰ পাতিকৰ দেৱযানী পাতিকৰ আৰু আমাৰ নিবেদিতা তৰফদাৰ ইমান মানে ডাঙৰ মানে এগৰাকী হ'ল শিল্পী নৃত্যশিল্পী মানে আৰু এগৰাকী হ'ল বিখ্যাত জাৰ্ণালিষ্ট সাংবাদিক তেওঁলোকৰ ইমান ডাঙৰ মানে মহিলা ইমান মহান দুগৰাকী মহিলাৰ লগত মোৰ নিচিনা সাধাৰণ এগৰাকী মহিলাক যে আজিৰ দিনটোত ইমান সুন্দৰ এটা পৰিৱেশত আমন্ত্ৰণ জনাইছে তাৰ বাবে মই প্ৰথমতে তেখেতলৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আকৌ প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ তুমি আকৌ এবাৰ ক'বানে মই এইটো সুধিছোঁ আপুনি মানে আজি ছোৱালীকেইটা ইমান ছেফ নহয় ইমানকেইটা ৰেপ কেছ হৈ আছে কেনেকুৱা হয় আছো এইটোৰ বিষয়ে আপোনাৰ অপিনিয়নটো কি হয় অপিনিয়নটো হ'ল আজি আগতে আমাৰ অভিভাৱকসকলে যেনেকৈ আমাৰ মা আইতাসকলে আমাক সৰুৰে পৰা এটা বস্তু শিকাইছিলে পঢ়া শুনাৰ লগত ভাল মানে গান শিকিবি যিকোনো এটা কোৱালিটি নৃত্য নাইবা গানৰ মানে হেৰি দিছিলে লেচন দিছিলে শিক্ষা দিছিলে আৰু কি দিছিলে ছোৱালী সদায় আনৰ ঘৰত যাব পৰৰ ঘৰত যাব সেইটো সদায় মানে কাৰোবাৰ আমি ঘৰত যাব লাগিব বিয়া হৈ যাব লাগিব এইটো কথা আমাৰ মা আইতাসকলে সদায় আমাক পৰাই দিছিলে যে এনেকৈ ইমান ডাঙৰকৈ নকবি সৰুকৈ কবি তাৰপিছত ভালকৈ ৰন্ধা বঢ়া ভালকৈ শিকাই দিছিলে সেইবিলাক শিকিব লাগিব ঘৰৰ কাম কাজ কৰি পাতিব লাগিব লগতে পঢ়া শুনা এইবিলাক শিকাইছিলে কিন্তু কোনোদিনো সেইটো পৰিস্থিতি পিছে তেতিয়া ইমান জটিল পৰিস্থিতিও নাছিলে কোনোদিনো আমাক শিকোৱা নাই যে নিজক কেনেকৈ আমাৰ যেতিয়া আত্মৰক্ষাৰ যিটো উপায় যেনেকৈ হঠাতে যাবলগীয়া হ'ল মই আৰু মোৰ ভণ্টি আমি দুগৰাকী ছোৱালী আছিলোঁ ঘৰত মোৰ কোনো ভাই ককাই নাছিলে নিজৰ তো কেতিয়াবা কি হয় হঠাতে হয়তো দোকানত যাবলগীয়া হৈ যায় সেইটো ক্ষেত্ৰত মোৰ ভণ্টিয়ে নাযায় ভণ্টি অলপ লাজ কৰি আছিলে বাহিৰৰ কামবিলাক মই কৰোঁ মই মানে সৰুৰে পৰা ঘৰৰ কাম যেনেকৈ ৰন্ধা বঢ়া এইবিলাক ইমান এটা ভাল নাপাওঁ বাহিৰত যোৱা যেনেকৈ বাহিৰৰ কোনোবা কাম এইবিলাক মই কৰি ভাল পাওঁ আৰু ভণ্টিও মানে নাযায় তাই লাজ কৰি আছিল সেই পৰিস্থিতিত পৰি মই যাবলগীয়া হৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এদিনাখন মোৰ মনত চিন্তা তাৰমানে এজন মানুহ মোক ফল কৰি আহি আছিলে তাৰপিছত মানে একদম মোৰ গাৰ ওপৰেদি যোৱা নিচিনা মই মানে পটককৈ মই আঁতৰি দিলোঁ সন্ধিয়া পৰতে এতিয়া তাৰ পিছদিনাখন মই সদায় আইতাৰ তাতে যাওঁ আইতাৰ ঘৰ মামাৰ ঘৰ ওচৰতে আছিলে আৰু আইতাৰ পৰা মই বহুত ইনস্পায়াৰ হৈছিলোঁ দেই আইতাৰ লগ আছিলোঁ মই তেতিয়া আইতাক মই সুধিছিলোঁ আইতা আজি মই খুব ইটিক কৰি এনেকৈ গুচি দিলোঁ মানুহজন মানে এনেকৈ কিবা মানে মোক এনেকৈ হাতত ধৰিব আহিছিলে এন্ধাৰ মই দেখা নাপালোঁ নিজৰ মানে কৈছে অঁ খুব ভাল কৰিছে এনেকৈ সদায় মানে আইতা কিন্তু মোক একো হেৰি কৰা কৈছে তোমাক যাবই লাগিব তেতিয়া সময়ত আইতাই কৈছে যে তুমি কেতিয়াও ভয় নাখাবা মোৰ খুব ভাল লাগিছে সেইদিনাখন কিয় গৈছিলি এন্ধাৰত তই সন্ধিয়া কিয় গৈছিলি এইটো কিন্তু প্ৰশ্ন কৰা নাই ছোৱালী মানুহ কিয় যাব লাগে এই কথাটোৱে আমাৰ ঘৰৰ মা আইতাহঁতে এইটো কথাই কয় ছোৱালী মানুহ কিয় যাব লাগে কিন্তু আইতাই মোক এইটো প্ৰশ্ন কৰা নাই তই কিয় সন্ধিয়া ওলাই গৈছিলি তো তেতিয়া আইতাই কৈছে কি খুব ভাল কৰিছা নিজৰ সুৰক্ষাটো নিজে কৰিব লাগে যেতিয়া তোমাৰ কোনোবাই এনেকৈ আক্ৰমণ কৰিব আহিব নাইবা কিবা এটা বেয়া উদ্দেশ্যে তোমাৰ তুমি আগবাঢ়িব তুমি একদম যিমান গাৰ বলেৰে তাক খুন্দা মাৰি দিবা আইতাই এনেকৈ কৈছিলে তাৰপিছত আইতাই আৰু কিছুমান মোক আত্মসুৰক্ষাৰ নিজৰ আত্মৰক্ষাৰ বাবে কিছুমান বুদ্ধি দিছিলে সেইদিনাখন মোক যাবলগীয়া হ'ব পাৰে কিবা এটা পৰিস্থিতি কৰি সেই ছোৱালীজনীক তেতিয়া
তেওঁ হেৰি কৰিলে তেখেতৰ নাতিনীজনীক তেখেতে উৎসাহ দিলে সেইটো ক্ষেত্ৰত তুমি কেতিয়াও ভয় নাখাবা নিজক আত্মৰক্ষা এনেকৈ কৰিবা তেওঁ কিছুমান দিহা দিলে খুব ভাল লাগিছে তো সেইটোৰ পৰা এতিয়ালৈকে বহুতো পৰিস্থিতি পৰিছোঁ যি কি নহওক এতিয়া যিটো জেনেৰেশ্যন সেইটো মই ভাবোঁ যে আজিকালি বহুত কম্পিটিটিভ হৈ গৈছে এতিয়া জেনেৰেশ্যনৰখিনি মানে টিউশ্যন পঢ়া শুনা এক্সট্ৰা কাৰিকুলাম এক্টিভিটিজ এইবিলাকো বহুত মানে হেৰি হৈ গৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গৈছে মাক দেউতাকে অভিভাৱকে সেইটো ক্ষেত্ৰত বহুত জোৰ দিয়ে মানে কম্পিটিটিভ মাইণ্ড হৈ গৈছে হা অভিভাৱকসকলে ভাবে মোৰ ছোৱালী নহয় ল'ৰা বহুত আগবাঢ়ি যাওক চবতে এক্সপাৰ্ট হওক সেইটো বিচাৰে কিন্তু এই কথাটো নাভাবে যে তাই ছোৱালী হ'লে কন্যা সন্তানটিক আত্মৰক্ষা কেনেকৈ কৰিব আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে প্ৰায়ভাগে হয়তো দুই এক ঠাইত আজিকালি কেৰাটেও শিকি আছে ছোৱালী কিন্তু একদম তাকৰ সেইটো সংখ্যা বহুত কম নগণ্য বুলি ক'ব পাৰি হা তো সেইটো ইনস্পাইৰেশ্যন ঘৰত অভিভাৱকসকলে দিব লাগিব ছোৱালীজনী যে এই ভিতৰত কেনেকৈ নিজক যে ৰক্ষা কৰাৰ যে তোমাৰ ওপৰত কেতিয়াবা কিবা মানে বেয়া দৃষ্টি কৰিব পাৰে তুমি যাব লগা হ'ব পাৰে সেইটো মানে আগৰ পৰা এলাৰ্ট কৰি দিব লাগিব সচেতন কৰি দিব লাগিব আৰু স্কুলত যেনেকুৱা শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানতো যেনেকৈ বেলেগ মানে যিটো শিল্প গতিবিধি বেলেগ বেলেগ বিভাগ আছে যেনেকুৱা শিক্ষণিক বিষয়বোৰ আছে তাৰ লগত এটা ছোৱালীবিলাকৰ নিজৰ মানে প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে সেইটো এটা মানে বিভাগ থাকিব লাগে মই ভাবোঁ প্ৰত্যেকটো স্কুলতে নাইবা শিক্ষা অনুষ্ঠানত সেই এটা বিভাগ থাকিব লাগে তাতে ছোৱালীখিনিক যেতিয়া কেতিয়াবা ধৰা এতিয়া কম্পিউটাৰৰ ক্লাছ নাইবা অফিচৰ পৰা নাইবা কিবা টিউশ্যনৰ পৰা আহিব সন্তানক তেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব সৰুৰে পৰা যে তুমি ছোৱালী মই আনৰ ঘৰত যাব লাগিব সেইটোও নহয় আনৰ ঘৰত যাব লাগিব সেইটো ন ডাউট বিয়া বহিবই লাগিব ছোৱালীবিলাকে কিন্তু তাৰ লগত আৰু এটা তোমাৰ আত্মৰক্ষা কৰিব লাগিব সেইটো তুমি শিকি লোৱা সৰুৰে পৰা সেইটো শিকাই দিব লাগে ঘৰতে আৰু এটা কথা কি অন্ধবিশ্বাস ইয়াৰ লগত আমাৰ যে ছোৱালীবিলাকে আত্মৰক্ষা তাৰ লগত অন্ধবিশ্বাস কিন্তু আমাৰ নাৰী জাতিৰ ভিতৰতে বেছি আছে নাৰী সমাজতে অন্ধবিশ্বাস বেছি আছে সেই অন্ধবিশ্বাসবোৰ আঁতৰাব বৈজ্ঞানিক যুক্তিৰে সেইটো মনৰ পৰা আঁতৰ কৰিব লাগিব তেতিয়া কি হ'ব আত্মবল বাঢ়িব অন্ধবিশ্বাসে কেতিয়াবা আত্মবলটো আমাক দুৰ্বল কৰি দিয়ে তো এইটো আৰু কি কৰিব লাগিব আৰু মানে আমাৰ যিটো সমাজত যে ছোৱালীবিলাকে যে এনেকুৱা ওলাই যায় চাকৰি নাইবা চাকৰিয়াল মহিলাখিনি যে সুৰক্ষিত থাকে সেইকাৰণে কি কৰিব লাগিব এটা প্ৰশাসনৰো এটা দায়িত্ব আছে ইয়াতে প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব আছে প্ৰশাসনেও সেইটো ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব যিকোনো মানে পুলিচ সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগিব যিটো পুলিচ পহৰা সেইটো সতৰ্ক হৈ থাকিব লাগিব তাৰপিছত চিচিটিভিটো সক্ৰিয় হৈ আছে নেকি সেইটো আৰু এইখিনি আমাৰ পৰা যথেষ্ট আছে কাৰণ চিচিটিভি বহুত ঠাইত চিচিটিভি ইনেক্টিভ হৈ থাকে কিমান ঘটনা হৈ যায় ধৰা নহয় সেইটো এটা প্ৰমাণ কিবা যদি ছোৱালীৰ ওপৰত আক্ৰমণ হয় নাইবা এগৰাকী ছোৱালী যদি কাৰোবাৰ মানে সেইটো অপৰাধী গতিবিধিও তাতে লিপিবদ্ধ কৰা মানে ৰেকৰ্ডিং কৰা এটা বহুত ডাঙৰ এটা মাধ্যম জৰিয়া এটা গতিকে এইবিলাক ক্ষেত্ৰতো প্ৰশাসনে চোকা দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব বুলি মই ভাবোঁ তেতিয়াহে আমাৰ মহিলাখিনি নিৰাপদ থাকে लास्ट क्वेश्चन आज का टॉपिक है चूज टू चैलेंज तो इस विषय में आप लोग को क्या राय है आपकी क्या राय है इस चैलेंज मतलब आज जैसे आप एक जर्नलिस्ट हो प्रोविजन आप एक डांसर हो और आप एक सोशल वर्कर हो तो लड़की लोग को कैसे इंस्पायर करेंगे आगे तो ये तो चैलेंज है जैसे हम लोग कोई ऑब्स्ट्रक्ल हो तो उसको ऑब्स्ट्रक्ल मत बनाना उसको चैलेंज की तरह ही लेना और इसी तरह आगे भी बढ़ना
आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के ज़माना में वुमेन हाफ ऑफ द स्काई होल्ड किया है, तो उसको हाफ नहीं हम लोग चाहते हैं और आगे बढ़ना। सो गो अहेड एंड आई एम ए डांसर। तो डांस के थ्रू आप आपको फिट रखिए। पहले फिट रखना बहुत जरूरी है, माइंड यंग रखना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए डांस करना जरूरी है। सो कीप डांसिंग। जो करना कोई भी लड़की हो या लड़का अपने मन से जो उसको पसंद है अपने लक्ष्य तक जाने के लिए वही वो रास्ता अपनाए। जैसे कोई दबाव ना हो। मेरा मन में इच्छा है कि मैं जर्नलिस्ट बनूँ, तो हो सकता था ये ना, क्योंकि मैं तब मैरिड थी, फैमिली भी थी, तो मना भी कर सके, लेकिन बाधाएं तो आई है। लेकिन फिर भी मैंने चैलेंज का मुकाबला किया। घर में भी बहुत सारे काफ़ी चैलेंज का मुकाबला किया मैंने इस प्रोफेशन के लिए। अभी भी बेटी को मतलब अकेला घर में छोड़ के मैं 10 बार सोचती हूँ, ठीक है सेफ रहेगी या मैं जा रही हूँ बाहर, कब आओ कुछ पता नहीं है, ठीक नहीं है। इसलिए मन में जो अगर है, मन में जो इच्छा है वही करना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव भी करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव। মই অসমীয়াটো আমাৰ এতিয়া যিটো যুগ, বৰ্তমান যুগটো হয় যিটো সামাজিক বৈষম্য আৰু সামাজিক যিটো অমৰ্যাদা, নাৰীৰ অৱহেলা আৰু যিটো লিংগ বৈষম্য, যেনেকুৱা আমাৰ সমাজত প্ৰযুক্তি বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰত পুৰুষৰ তুলনা ছোৱালী নাৰীৰ কমি আছে, যথেষ্ট তাকৰ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিছুমান ক্ষেত্ৰত যেনেকুৱা এগৰাকী ছোৱালী বিয়া হৈ গ'ল, তাৰপিছত সেইটো বাধা পৰিল, শিকিব নোৱাৰিলে, ল'ৰা ছোৱালীবোৰে বা বেলেগৰ সংসাৰত গৈ স্বামী সংসাৰত দায়িত্ব চম্ভালি ল'লে, তাৰপিছত সেইটোৰ প্ৰতি আৰু অনীহা আহি গ'ল, অনিচ্ছা আহি গ'ল, নাইবা এই আৰু পাৰিম জানো, এই যে মনোবলটো ভাঙি যোৱা, এইটো এটা চেলেঞ্জ হিচাপে ল'ব লাগিব। মনোবল ভাঙিলে নহ'ব। মাল্টিৱাৰ্ড কি কৈছে, দুৰ্গাক কি কৈছে, দশ পূজা। দশ পূজা মানে আমি নাৰী শক্তিৰ, দশ পূজা মানে 10টা শক্তি, 10টা বুদ্ধি, তাৰমানে আমি মাল্টিৱাৰ্ডাৰ। এগৰাকী নাৰীয়ে যদি হাত বনাব পাৰে পাকঘৰত, গাড়ী চলাব পাৰে, বজাৰ কৰিব পাৰে, আৰু এইবিলাক যদি কৰিব পাৰে, আকৌ টিচাৰো, স্কুলৰ টিচাৰ, এগৰাকী স্কুলৰ টিচাৰে এইবোৰ কাম যদি এখন হাতেৰে এই দুখন হাতেৰে কৰিব পাৰে, তেনেহ'লে নাৰী শক্তি, তাৰমানে দুৰ্গা শক্তি আছে তেওঁৰ ভিতৰত। গতিকে আমাৰ সকলো নাৰী জাতিৰ ভিতৰত সকলো ছোৱালীও নাৰীয়ে, গতিকে নাৰীৰ ভিতৰত এই শক্তি আছে, মাল্টিৱাৰ্ড, তাৰমানে একেলগে 10টা কাম তেওঁলোকে, 10 হাত মানে 10টা কাম তেওঁলোকে, 10টা বুদ্ধি ধৰিব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ আৰু মনত ৰাখিব লাগিব ফূৰ্তি, আৰু আমাৰ তেখেতে কোৱা মতে যে মনটো ফূৰ্তি থাকিব আৰু কিপ ফিট। ফৰেইনৰ যে নাৰী তিৰোতাগ্নি মহিলা, তেওঁলোকে কিন্তু 60 ইয়াৰ্ছতো তেওঁলোকৰ চৰ্বি নহয়। কিন্তু আমাৰ দেশত কি হয়, বিয়াৰ পিছত আমাৰ মানে ছোৱালীখিনি বোৱাৰী হৈ গ'লে নিজৰ নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি নিজেও কিন্তু তাৰ বাবে দায়ী, নিজেও মানে যত্ন নলয়। যেনেকৈ বিয়াৰ আগতে ছোৱালী থাকোঁতে, এতিয়া তোমালোকে ছোৱালী আছা, তোমালোকে এতিয়া মানে পুৰা একদম টিপটপ, আৰু টিপটপ থকাটো চবেই ভাল পায়। আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীও ভাল পায় যে মা টিপটপ থাকক, দেউতা টিপটপ থাকক, মানে এনেকুৱা বিশৃংখল অৱস্থাত যেন নাথাকে, স্মাৰ্ট হওক, চবেই বিচাৰে। মই মন কৰিছোঁ আজিকালি সন্তানেও বিচাৰে যে মা দেউতা টিপটপ থাকক, মানে স্মাৰ্ট থাকক, কথা বতৰা কামে কাজে চব। সেইকাৰণে ময়ো এই নতুন যিটো আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম, তেওঁলোকক মই কম, তেওঁলোকক এতিয়া তেওঁলোকে যেন জীৱনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তকে চেলেঞ্জ হিচাপে লয়। যিটো বাধা বিঘিনি আহিব সেইবোৰেই চেলেঞ্জ, আৰু সেইবোৰ প্ৰত্যাহ্বানবোৰ সদায় তেওঁলোকে প্ৰত্যাহ্বানক আদৰি লৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব লাগিব।
আৰু এই যে এইটো পাৰিব অকল নাৰীয়েই নাৰীৰ বাধাবোৰ প্ৰাচীবোৰ আঁতৰাব পাৰিব। সেইকাৰণে চবে আৰু মনোবলটো সদায় অটুট ৰাখিব লাগিব, দেহাটো ফিট ৰাখিব লাগিব, কিছু এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব, নিজক সময় দিব লাগিব, নিজকো কিছু চিন্তা কৰিব লাগিব। সেই বুলি যে সংসাৰখনক মই ৰখাতলৈ পঠিয়াই নাৰী জাতিয়ে যে পুৰুষক মানে একদম মই ওমেন লীগ বুলি কি কৈছে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য আৰু যিটো সামাজিক বৈষম্য, যেনেকৈ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰতো নাৰী যথেষ্ট পিছ পৰি আছে দেই। ৰাজনৈতিক জ্ঞানটো বহুত পিছ পৰি আছে আমাৰ নাৰীসকলে। তো সেইকাৰণে সেইটো ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে জ্ঞান অৰ্জন কৰিব লাগিব আৰু ইণ্টাৰেষ্ট ল'ব লাগিব, আগলৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব। গতিকে সেইকাৰণে জীৱনৰ প্ৰতিটো পদক্ষেপক তেওঁলোকে চেলেঞ্জ হিচাপে ল'ব লাগিব আৰু ভাল যিটো দৃঢ়তাৰে নিজৰ যিটো উদ্দেশ্য সেইটোলৈ সেই উদ্দেশ্য সফল কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব। সদায় জানিবা যে মানে যিকোনো কামত কত বাধা বিঘিনি আহে, সৎ কামত সতেক বাধা বিঘিনি আহি থাকে, কিন্তু সেইবুলি বাধা বিঘিনিৰ ওচৰত নত কৰিব নালাগে, আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু আগবাঢ়ি গ'লে নিশ্চয় সফলতা লাভ কৰিব। আৰু অলপতে আজিৰ জেনেৰেশ্যনটো কি হৈছে, আৰু এটা বস্তু আছে মানে অলপ অভিমানটো তেওঁলোকৰ বেছি আৰু ধৈৰ্যটো কম। গতিকে ধৈৰ্যশীল হ'ব লাগিব। নাৰীৰ এইটো এটা গুণ, ধৈৰ্যশীলটো হ'বই লাগিব নাৰীয়ে, আৰু ধৈৰ্য থাকিব লাগিব, লগতে দৃঢ়তা থাকিব লাগিব। তেতিয়া নাৰী শক্তি আগবাঢ়ি যাব পাৰিব আৰু চেলেঞ্জবোৰৰ সন্মুখত নিজৰ যিটো ছাকচেছ, যিটো সফলতা, চেলেঞ্জবোৰক নেওচি নিজৰ সফলতা আনিব পাৰিব। আৰু সেইটোৱে মই ভাবোঁ। আৰু যিটো আমি এটা হেৰিৰ পৰা এটা বস্তুৰ পৰা শিক্ষা ল'ব লাগে। লাষ্ট ইয়াৰ 2019 পৰা 2020লৈকে যিটো ক'ভিড কাল, যিটো কৰোণা কাল গৈছে, তাতে আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ নাৰী শক্তি বহুত দূৰত গাঁৱত হয়তো পানী কেঁচুৱাটো এৰি থৈ আহি তেওঁ দিনে নিশাই যে কৰোণা আক্ৰান্তসকলৰ সেৱা কৰিছে, পুৰুষৰ লগত সমানভাৱে তেওঁ সেৱা কৰিছে, নিজৰ জীৱনকো তুচ্ছ কৰি তেওঁলোকে সেৱা কৰিছে। আমি আমাৰ পৰা নাৰীৰ ধৈৰ্য শিকিব লাগিব, আমি তেওঁলোকৰ পৰা আমি অনুপ্ৰেৰণা পাব লাগিব। আমি সকলো নাৰী যে সকলো পাৰি যদি তেওঁলোকৰ চেলেঞ্জ হিচাপে লৈছে। বহুত এনেকুৱা আমাৰ নাৰ্ছ চিষ্টাৰ তেওঁলোকে বহুত সেৱা আগবঢ়াইছে যে তেওঁলোকে শুব পৰা নাই, টোপনি যাব পাৰে, 24 ঘণ্টা তেওঁলোকে হেৰি কৰিছে, স্বামী সংসাৰ চব এৰি আহিছে। অবিবাহিত কিছু মহিলাও আছে তাতে, তেওঁলোকেও নিজৰ পৰিয়াল, মা দেউতা, ভাই ককাই চব এৰি থৈ আহিছে। তেওঁলোকে সেৱাৰ কাৰণে, মানৱ সেৱাৰ কাৰণে। তেনেহ'লে আমি তেওঁলোকে মহান নাৰী, আৰু তেওঁলোককো মই মোৰ অন্তৰৰ পৰা মানে এই নাৰী শক্তিকো মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আৰু আমিও তেওঁলোকৰ পৰা শিক্ষা ল'ব লাগিব। তেওঁলোকে এটা চেলেঞ্জ হিচাপে লৈছে, এই কৰোণা কালটোক তেওঁলোকে চেলেঞ্জ হিচাপে লৈছে। তেওঁলোকে যদি পাৰিছে তেনেহ'লে আমাৰ নাৰী শক্তি সকলোৱে পাৰিব জীৱনত চেলেঞ্জবোৰ জয় কৰিব। গতিকে এইখিনি কৰিয়ে আৰু প্ৰজেক্ট ফাউণ্ডেশ্যনৰ ডাইৰেক্টৰ সীমা প্ৰকাশৰ লগত আৰু বাকী আৰু তেখেতৰ সহযোগী সকলোকে মই মোৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ধন্যবাদ মেম। এইটো আছিল আমাৰ মিনি টক শ্ব', খুব ভাল লাগিল। এতিয়া আমি দীপানিতা মেম আৰু নিবেদিতা মেমৰ পৰা এক্সপ্ৰেছন আৰু কবিতাৰ এটা যুগলবন্দী চাওঁ। একদমই প্ৰিপাৰেশ্যন নাই, মই কবিতাটো নাজানো। আপুনি ঘৰত এইটো মোৰ এটা স্বৰচিত কবিতাটিৰ নাম হয়, ট্ৰাই কৰোঁ অলপ। মানৱতা। নিজক লৈ আৰু কিমান ভাবিবি, নিজৰ কথা পাহৰি যা, বহল কৰি হৃদয় খন্তত আনৰ কথা ভাবিছা, কি পালি আৰু কি হেৰুৱালি, হিচাপ কৰি লাভ নাই। জীৱন বাটত আগুৱাই যাবি, ভাল বেয়া অভিজ্ঞতা পাই, সুখ চিনিবা নেপালিয়ে তই, দুখ হতাশা তুচ্ছ কৰিবি, আৰু বেছি দুখ
বন্তি জ্বলাই যা তই যা আগবাঢ়ি যা আন্ধাৰ ফালি পোহৰ আনি হেজাৰ মনত দীপ জ্বলা উপজা দিনত আৰ্তজনক সেৱা কৰি দিবি বাৰতা মানৱ ধৰ্মই শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্ম জীয়াই থাকক মানৱতা। ধন্যবাদ।